नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 17 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे एसह आपण केउ जिलू यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर एणिकी रास्ता कड़े गाड़ी रखुले सावधान समस्त निज सुविधा और शौक पाई किणती गाड़ी किंतु एबे गाड़ी किणवा एसबू दिग प्रति ध्यान देबाकू हेबो नहले हैरान रे पड़ी पारंती। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु ई चिठा पार्किंग नीति अणा जायछि। आसंता 28 तारिख भितर चिठा नीति उपरे निज अभियोग बा प्रस्ताव देबाकू कुहा जायछि। 2017-18 मसिया राज्य में 91 लाख गाड़ी थिला। 2023-24 सुधा यह 1.5 कोटी रे पहुंची गलानी। गत 6 वर्ष रे राज्य में गाड़ी संख्या 65% बढ़ी गलानी। गत 6 वर्ष मध्य राज्य में गाड़ी संख्या 65% बढ़ी गलानी। गाड़ी संख्या अनियंत्रित भाव में बढ़ुथिबारु सहरांचल रे पार्किंग समस्या गुरुतर हेलानी। एपरिकी ट्राफिक समस्या पछरे यह दायी। 30% ट्राफिक भिड़र कारण हेउची रास्ता कड़े मन इच्छा गाड़ी पार्किंग और पार्किंग पई रास्ता रे जागा खोजिबा। सहर रे बढ़ी चलीथिबा गाड़ी संख्या को नियंत्रण को आनिबा, ट्राफिक भिड़ कमाइबा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे व्यवहार बढ़ाइबा और व्यवस्थित पार्किंग लागू करबाकू सरकारी नीति आनिछंती। परवर्ती खबर विरोधी दलर विशाल गणधारणा। पालसा इच्छापुरम रेल अंचल को पूर्वतट रेलपथरू बाद दिया जायछि। पूर्वर वालिटी और रेल डिविजन को पूर्वतट रेलपथ जोन रु बाद दिया जायथिला। पूर्वतट रेलपथर सीमा को बारंबार संकुचित करा जाउछि। पूर्वतट रेलपथर सुरक्षा पय अंटा भिड़िछंती विरोधी दल एक विशाल गणधारणा देइछि। पूर्वतट रेलपथ जोन ऑफिस आगरे 10टी राजनीतिक दलर विशाल गणधारणा। कांग्रेस, बीजेडी, सीपीआई, एमएल, फरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, समता क्रांति दल प्रमुख गणधारण में सामिल होइछंती। विरोधी दल गुड़िकर 5 दफा दाबी गुड़िक हला पाल्टी और रेल डिविजन को पूर्वतट रेलपथ जोन को फेराई आनिबा, पलासा इच्छापुरम रेल अंचल को स्थानांतरण निष्पत्ति बातिल करिबा, ओडिशा भूखंड मध्य जाइथिबा समस्त रेल अंचल को पूर्वतट रेलपथ अधीन को आनिबा, सुंदरगढ़, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, झारसुगुड़ा रेल लाइन गुड़ी को पूर्वतट रेल अधीन को आनिबा। एही अवसर में मिलित विरोधी दल माने प्रतिक्रिया रखिछंती। परवर्ती खबर स्थिति देखि नियाजिबो स्कूल छुट्टी निष्पत्ति। एसआरसी को हिटवे समीक्षा पर स्कूल छुट्टी निष्पत्ति नियाजिबो कहिले गणशिक्षा मंत्री। पश्चिम उपकूल सबुठी ताती रे कलबल हेउछि सारा राज्य। असह्य खरा को गुळुगुळी कलानी अस्तव्यस्त जनजीवन। एपरि स्थिति रे राज्य रे स्कूल सब सकाळुआ चलीछि। सकाळ 8 रु ताती बड़ी आगो मध्य हिटवेव अलर्ट नहीं सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। एभली स्थिति रे आगुआ स्कूल छुट्टी करबाकू सरकार योजना करिसंती। एने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती जो जिला गुड़िक असह्य गरम हेउछि सेही सब जिला गुड़िक जिलापाल रिपोर्ट आधार में स्कूल छुट्टी हेबा नै निष्पत्ति नियाजिबो। पिलामानक सुरक्षा को गुरुत्व दियाजिबो। पश्चिम ओडिशा रे किछि जिल्ला रे अत्याधिक गरम नै सूचना रहिछि। ताहाकू मध्य विचार को नहीं विभाग से जिला गुड़िकर जिलापाल माने रिपोर्ट देले विभाग निष्पत्ति नेबो। एसआरसी हिटवेव को नहीं बैठक डाकी समीक्षा करिबा परे ही खरा छुट्टी पाई निष्पत्ति नियाजिबो। तेणु एसआरसी को मीटिंग पर ही स्कूल छुट्टी निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर आज बिजू बाबूंको श्राद्ध दिवस। बिजू बाबूंको श्राद्ध दिवस रे बिजू लिगासी नेता एकाठी हेबा प्रसंग प्रतिक्रिया रखिछंती वरिष्ठ राजनेता प्रसन्न पाटसाणी, सौम्य रंजन पट्टनायक एवं विजय महापात्र। आज बिजू बाबूंको श्रद्धांजलि सभा पाई समस्ते एकाठी हेबे। विजय महापात्र कहिले समस्ते बिजू बाबूंको पाई एकाठी हेबे, एथिरे राजनीतिक वार्ता किछि नाही। जे जहा चाहिबे कहि परिबे, सेथिरे किछि जाय आसे नाही। बिजू बाबूंको पाई श्रद्धांजलि सभा को सब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद समस्तंको निमंत्रण होइछि। परवर्ती खबर मे पहिलारु भितरकनिका बंद। मे पहिलारु भितरकनिका बंद। जुलाई 31 जाए बुली पारिबे नै पर्यटक। बौला कुंभीरंक अंतुड़ीशाल भाव में परिचित भितरकनिका जातीय उद्यान आसंता मे पहिलारु बंद रहिबो। एबे कुंभीर प्रजनन ऋतु आरंभ होइछि। नदी और नाल मानकरे कुंभीर माने बसा बांधी अंडा देबे। सेमानकर मिलन पर्व अंडा देबा प्रक्रिया रे बाधा न उपजिबा पई राजनगर वनखंड पक्षरु मे पहिलारु जुलाई 31 पर्यंत जातीय उद्यान बंद रखा जिबा पई निर्देश जारी होइछि। सूचना जोग्य मा कुंभीर अंडा देई सारिबा परे अंडा को सुरक्षा देबा पई सेठारे जगी रहिताए। एई समय रे से हिंस्र होई उठिताए। तेनु एई समय मध्यरे पर्यटक मानकु भितरकनिका जातीय उद्यान को न आसीबा पई बारण करा जायछि। परवर्ती खबर सामुद्रिक पर्यावरणर सुरक्षा सहित अर्थनीतिर विकास पई राज्य सरकार और केंद्र सरकारक मध्यरे एमओयू स्वाक्षरित। राज्य रे उपकूल अर्थनीति तथा सामुद्रिक पर्यावरण रे संतुलन रक्षा करबा लक्ष्य नै राज्य सरकार कार्यकारी करिवे एक मेराइन स्पेशल प्लान बा एमएसपी। एथि पई राज्य सरकार को विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या विभाग
ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ନବୀନ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଡିଲିମିଟେସନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହାର କମିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଡେଇ ହୋଇଗଲା 2ଟି ବିମାନର ୱିଙ୍ଗ। ରନୱେରେ ଧକ୍କା ହେଲା 2 ବିମାନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗୁରୁବାର 16 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏକ ବିମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆକାଶ ଏୟାର ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ବିମାନର ଡାହାଣ ୱିଙ୍ଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବିମାନର ବାମ ହରିଜଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆମେରିକା ବନ୍ଦ କଲା ଶସ୍ତା ତେଲର ବାଟ। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ହରମୁଜ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବେ ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନରୁ ମିଳୁଥିବା ଶସ୍ତା ତେଲ ଉପରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଲ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ବେସେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନରୁ ଆସୁଥିବା କଞ୍ଚା ତେଲ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧିକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦର 3 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ 18 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସଂସଦର 3 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନ ଆସିବ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ଲୋକସଭା ଆସନ ବୃଦ୍ଧି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁନଃ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 550ରୁ 850କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମାନିଆ ଚାଳକ ସାବଧାନ, ଏବେ ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ସନ। ଟ୍ରାଫିକ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ତଥା ଅମାନିଆ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ତଥା ଅବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏସଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହାଇବା, ଡମ୍ଫର ଓ ଟିପର ଗାଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ। ଆଜି 4ଟାରେ ଭୋଟିଂ। ଲୋକସଭାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ। 131ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 207 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 126 ଜଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିବା ବିରୋଧରେ ଡିଭିଜନ ଭୋଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଡିଭିଜନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦମାନେ କେବଳ ପାର୍ଟିରେ ହଁ କିମ୍ବା ନା ନ କହି ବଟନ ଦବାଇ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ଭୋଟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି 4ଟା ବେଳେ 3ଟି ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମ୍ସ ସହଯୋଗରେ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଭବନ ସଭାଗୃହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ 2 ଟପର ଛାତ୍ରୀ ଟିନା ଓ ଆଲିସାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 500ରୁ 500 ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା
ଟିନା ରଥ ଏବଂ ଆଲିସା ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଟପର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ରୂପା ତାରକସୀର ଉପହାର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଆହୁରି ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ରହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆମେରିକାର ଜେରାଲ୍ଡ ଆର୍ ଫୋର୍ଡ ଭିଏତନାମା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ବାହକ ଆମେରିକାର ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଆର୍ ଫୋର୍ଡ ଭିଏତନାମା ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ରହି ନିରନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ରହି ଏହା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2020 କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ 294 ଦିନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୌସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୟୁଏସ୍ ନୌସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ 295 ଦିନ ରହି ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜର ସର୍ବାଧିକ ନିୟୋଜନ ସମୟର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହେଲା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କରାଯାଉଛି 3D ସ୍କାନିଂ। ଗୁରୁବାର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଥିଲା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ 11 4 ଦିନ ଧରି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି। 12:25ରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲି ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15ରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1978 ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମେଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ହୋତା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଦଳି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା ହେଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି। ସମ୍ବଲପୁର ସିଡିଏମ୍ଓ ପ୍ରଦୀପ ହୋତାଙ୍କୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମହେଶ ମୋହନ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ମୁତୟନ ହେବେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ମୁତୟନ ହେବେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କହିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଏଏସ୍ପି, 5 ଡିଏସ୍ପି, 8 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 20 ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 58ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ରହିବେ। ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ତା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ନୌକା ବିହାର ବେଳେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ରହିବେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢୁଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ, 2000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ ବିବିସି। ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ପରେ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ ବିବିସି। ୟୁକେର ଏହି ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନିଜ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବ। ପ୍ରାୟ 2000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ ବିବିସି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 500 ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଛଟେଇ କରିବ। ଏନେଇ ବୁଧବାର କମ୍ପାନୀ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଛଟେଇ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IMF ତାଲିକାରେ 6କୁ ଖସିଲା ଭାରତ। ଟଙ୍କା କମୁଛି, ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପୁରା ଦମରେ ଚାଲୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପତିଆରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMFର ସଦ୍ୟତମ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍ 2026 ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଏବେ ତାର ସ୍ଥାନ ହରାଇଛି। ନୂତନ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବେ 6ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ IMFର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାରର ଭୂମିକା ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ପଞ୍ଜାବ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 195 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 16 ଓଭର 3ଟି ବଲରେ 198 ରନ୍ କରି ଏ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଜୟୀ କରିନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଏକ ଦମଦାର କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।